Hello students, today we are going to see about the subject social science history lesson 1 tracing changes through a 1000 years. Tracing changes அதாவது நம்முடைய வரலாற்று காலங்களில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க 1000 ஆண்டு வருட காலங்களை மட்டும் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு மாற்றங்களை பற்றி இந்த பாடத்தில் நாம் காணலாம். First, you see this map. This is a Indian subcontinent map in those years ago. The map was made by Arab geographer Al-Idrishi. அதாவது மேலே நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான இந்த மேப் வந்து அரப் ஜியோகிராஃபர் அண்ட் கார்ட்டோகிராஃபர் அவரால் வரையப்பட்ட ஒரு இந்திய துணைக்கண்டத்தினுடைய வரைபடம். In this map was made in 1154 CE. CE means common era. The next one is, you see this map. In this map, later done by the cartographers, it is also the Indian subcontinent map. The second map was done by the French cartographer in 1720. Now you see the difference between these two maps. First one is Indian subcontinent. The second one also the Indian subcontinent. Hello students, today we are going to see about the subject social science history lesson 1 tracing changes through a 1000 years. Tracing changes அதாவது நம்முடைய வரலாற்று காலங்களில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க 1000 ஆண்டு வருட காலங்களை மட்டும் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு மாற்றங்களை பற்றி இந்த பாடத்தில் நாம் காணலாம். First, you see this map. This is a Indian subcontinent map in those years ago. The map was made by Arab geographer Al-Idrishi. அதாவது மேலே நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான இந்த மேப் வந்து அரப் ஜியோகிராஃபர் அண்ட் கார்ட்டோகிராஃபர் அவரால் வரையப்பட்ட ஒரு இந்திய துணைக்கண்டத்தினுடைய வரைபடம். In this map was made in 1154 CE. CE means common era. The next one is, you see this map. In this map, later done by the cartographers, it is also the Indian subcontinent map. The second map was done by the French cartographer in 1720. Now you see the difference between these two maps. First one is Indian subcontinent. The second one also the Indian subcontinent. Then the term Hindustan, they used in the 13th century by Minhaj I Siraj. A chronicler, he wrote in Persian. He meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominance of the Delhi Sultan. அதாவது 13ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த மின்ராஜ் சிரஜ் என்றக்கூடிய ஒரு கிரானிக்லர் என்பது ஒரு கால குறிப்புகளை எழுதக்கூடியவர்கள். அவர்கள் ஹிந்துஸ்தான் என்ற வார்த்தை வந்து
வட இந்திய பகுதியை சேர்ந்த பஞ்சாப், ஹரியானா, கங்கா மற்றும் யமுனா பகுதிகளை மட்டுமே வந்து இந்துஸ்தான் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதாவது the particular period the Hindustan the word was mentioned to the all over the part of India. அதாவது ஒரு முழு இந்திய நாட்டிற்குமே இந்துஸ்தான் என்ற பெயர் குறிப்பிடப்பட்டது. பட் in the 13th century the Hindustan word was used to in the northern part of India only. Historians have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past. வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கடந்த காலங்களில் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தும் பொழுது மிகவும் கவனமாக பயன்படுத்துவார்கள். ஏனெனில் அதற்கு வெவ்வேறான அர்த்தங்கள் கொள்ளப்படும். For example, a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an Indian. அதாவது ஃபாரினர் என்ற வார்த்தை வந்து தற்பொழுது இந்திய நாட்டை சாராத பிற நாட்டை சேர்ந்தவர் என்று அர்த்தம் கொள்ளப்படும். பட் the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared to stay in a given village, someone who was not the part of that society or culture. அதாவது மெடிவல் பீரியடில் ஃபாரினர் என்ற வார்த்தை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கிராமத்தை சாராத அல்லது குறிப்பிட்ட கலாச்சாரத்தையோ அந்த சமுதாயத்தையோ சாராத நபர்களையே ஃபாரினர் என்று அழைக்கக்கூடிய பழக்கம் இருந்தது. The next topic was historians and their sources. அதாவது வரலாற்றாளர்களும் அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலங்களும், சோர்சஸ், எதிலிருந்து அவர்கள் தகவல்களை பெறுகிறார்கள் என்பது சோர்சஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Historians use different types of source to learn about the past depending upon the period of the study and the nature of their investigation. அதாவது வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தினுடைய தகவல்களை அறிந்து கொள்வதற்கு பல்வேறான பொருட்களை அல்லது மூலங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the Gupta dynasty and the Arjavardhana dynasty, it is from the roughly 700 to 1750 CE. அந்த 700 மற்றும் 1750 அந்த வருடங்களுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குப்தா டைனஸ்டி அண்ட் ஹர்ஷவர்தனா டைனஸ்டி பற்றி வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஒரு தகவல்களை சேகரிக்க வேண்டுமானால் அவர்கள் எவற்றையெல்லாம் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Now you see, you will notice some continually in the sources used by the historians for the study of the period. Historians பல பொருட்களை பயன்படுத்துகிறார்கள். They still rely upon coins, inscriptions, architecture and textual records for information. காயின்ஸ், நாணயங்கள், ஒரு குறிப்பிட்ட பேரரசர்கள் அவர்களது உருவங்கள் மற்றும் பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்ட நாணயங்களை வெளியிடுவது அவர்களுடைய பழக்கமாக இருந்தது. இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், கல்வெட்டுக்கள், அந்த ராஜாக்களுடைய அல்லது அரசர்களுடைய ஒரு குறிக்கோள்கள் அல்லது அவர்கள் வெற்றி பெற்றது இந்த நினைவாக பல கல்வெட்டுகள் வந்து செதுக்கப்பட்டு காணப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்கிடெக்சர். ஆர்கிடெக்சர் என்பது ஒரு பெரிய கட்டிடக்கலைகளை குறிக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we are know the Mughals, முகலாயர்களை பற்றி நம் அதிகமாக தெரியும். we are know the தாஜ்மஹால், அந்த குதுப்பினார்ஸ், அந்த டெல்லி பகுதியை சார்ந்த ஒரு பெரிய கட்டிடங்கள் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட கட்டிடங்களும் குறிப்பிட்ட கால அரசர்கள் பயன்பாட்டில் இருந்தது. நெக்ஸ்ட் இஸ் டெக்ஸ்டுவல் ரெக்கார்ட்ஸ். டெக்ஸ்டுவல் ரெக்கார்ட்ஸ் என்பது புத்தகங்கள், இலக்கியங்கள், அந்த மாதிரியான ஒரு குறிப்புகளை அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we are learn the சிலப்பதிகாரம். இப்போ சிலப்பதிகாரம் பகுதியை படிக்கும்பொழுது பழங்காலத்தில் இருந்த அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அரசர்கள், பாண்டிய மன்னர்களை பற்றி, கோவலன் கண்ணகி பற்றி, அந்த குடிமக்கள் பற்றி, அவர்கள் வாழ்ந்த பகுதியினுடைய செல்வ செழிப்பு பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. பழைய வேதங்கள் நிறைய காணப்படுகின்றன, பல இலக்கியங்கள் பல்வேறு மொழிகளில் காணப்படுகின்றன. இவையாவும் டெக்ஸ்டுவல் ரெக்கார்ட்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஓகே, டெக்ஸ்டுவல் ரெக்கார்ட்ஸ், த இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் அ பேப்பர். டெக்ஸ்டுவல் ரெக்கார்ட்ஸ் என்பது ஒரு எழுதப்பட்ட ஒன்றாக காணப்படுகிறதுனால அந்த காலத்தில் இருந்த பேப்பருடைய வேல்யூ, அதன் மதிப்பு என்ன என்பது தான் பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம். சப்போஸ் இந்த மிடில் 13th century a scholar want to copy a book. ஒரு புத்தகத்தை ஒரு ஸ்காலர் வந்து அதனை காப்பி செய்வது, அது போன்ற ஒரு பிரதி எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அப்படின்னா, he did not have enough paper. ஒரு குறிப்பிட்ட தகுந்த அளவில் அவர்களுக்கு எழுதுவதற்கான காகிதங்கள் கிடைக்காது. ஸோ
So he was the writing of a manuscript. He did not want dry the paper and use it. அதாவது அவர்கள் ஏற்கனவே எழுதியிருந்தக்கூடிய காகிதங்களை எவை தேவையில்லாதவை என்று நினைக்கிறார்களோ அவைகளை சுத்தம் செய்துவிட்டு அந்த காகிதங்களை உள்ளர வைத்து மீண்டும் அதே காகிதத்தில் எழுதக்கூடிய அளவிற்கு அந்த காகிதங்களுடைய மதிப்பு என்பது மிகவும் அதிகமாக இருந்தது. பட் த லேட்டஸ்ட் சென்ச்சுரி, suppose we buy some things, the shopkeeper wrap for you in some paper. லேட்டர் பீரியட், அதாவது தற்பொழுது காலத்தில் கூட நாம் ஒரு பொருட்களை வாங்கும் பொழுது அதை காகிதத்தில் சுற்றி கொடுக்கின்ற அளவுக்கு காகிதத்தினுடைய பயன்பாடு அதிகமாகும், அதன் மதிப்பு மிகவும் மலிவாகவும் ஆகிவிட்டது என்பது நமக்கு தெரிந்த ஒன்று. கடந்த காலங்களில் எந்த மாதிரியான எழுதப்பட்ட சான்றுகள் கிடைக்கும் என்றால், the people used to read the right holy text, அதாவது மதம் சார்ந்த ஒரு புனித புத்தகங்கள் கிடைக்கின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைபிள், குரான், லைக் தட். க்ரானிக்கல்ஸ் ஆஃப் ரூலர்ஸ், அதாவது ராஜாக்களை பற்றி அவர்களுடைய குறிப்புகள் எப்பொழுதுமே பாதுகாக்கப்படும், அந்த குறிப்புகள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். லெட்டர்ஸ் அண்ட் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் செயின்ஸ். செயின்ஸ் என்பது முற்காலங்களில் நிறைய துறவிகளும் அவர்களுக்கான சீடர்களும் இருந்திருப்பார்கள். அப்போ அந்த துறவிகளுடைய அவங்களுடைய குருக்களுடைய அவருடைய சொற்பொழிவுகள், வார்த்தைகள், இது எல்லாமே ஒரு எழுத்து வடிவமாக வைக்கப்படும். நெக்ஸ்ட், பெட்டிஷன் அண்ட் ஜுடிஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ், அதாவது ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஏற்படக்கூடிய வழக்குகளும் அதற்கான தீர்ப்புகளும் எப்பொழுதுமே ஆவணப்படுத்தப்படும். அண்ட் ஃபார் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ், எந்த மாதிரியான வரிகள் வசூலிக்கப்படுகிறது என்ன என்பவை கணக்கிட்டு அவையும் எழுத்துப்பூர்வமாக பயன்படுத்தப்படும். மேனஸ்கிரிப்ட்ஸ் were collected by a wealthy people, rulers, monasteries and temples. கோவில்கள் மற்றும் இந்த ஆவண காப்பகங்களில் மேனஸ்கிரிப்ட்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறதான ஒரு வகையான ஆவணங்கள் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மேனஸ்கிரிப்ட்ஸ் மீன்ஸ் மேனு, இட்ஸ் அ மீனிங் ஹேண்ட், அதாவது கை. மேனோ என்பது கை, ஸ்கிரிப்ட்ஸ் என்றது எழுதுவது. மேனஸ்கிரிப்ட்ஸ் என்பது கைகளாலேயே முழுவதுமாக எழுதப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட ஆவணம். Now you see the picture, the man something copied from that another note. அதாவது இந்த படத்தில் ஒரு மனிதர் மற்றொரு மூலத்தை பார்த்து இன்னொரு பிரதி எடுப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடிகிறது. The painting of a scribe making a copy of a manuscript. This painting is only 10.5 cm by 7.1 cm in size. அதாவது 10.5 சென்டிமீட்டர் மற்றும் 7.5 சென்டிமீட்டர் அளவுகளுக்குள்ளாகவே வரையப்பட்ட ஒரு மிகச்சிறிய வரைபடம். பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் சைஸ் இட் இஸ் கால்ட் அ மினியேச்சர். அதாவது ஒரு சிறிய அளவிலான ஏற்படக்கூடிய கலைப்பொருட்களை மினியேச்சர் என்று நாம் அழைக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பைட் பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் கார்பைட் ஸ்கல்ப்சர்ஸ், அதாவது பென்சிலுடைய நுனியில் காணப்படுகிறதான அந்த கார்பைட்டில் சிறிய அளவிலான உருவங்கள்லாம் செய்யப்படும், அதற்கு மினியேச்சர் என்று பெயர். Then next you see the pictures, it is an Arabic languages. The historians are so much of careful and confused about this language because the two languages also that Arabic language, but it's look like the different kind. அதாவது வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் எழுதப்படுகின்ற மொழிகள் கூட வெவ்வேறு மாதிரியான அமைப்பை பெறுகின்றன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முற்காலங்களில் நம் பகுதிகளில் ஓலைச்சுவடிகள் பயன்படுத்தப்பட்டது அதிகமாக காணப்பட்டது. ஆனால் ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதும் பொழுது மேல் புள்ளி இடுகிறதான எழுத்துக்களில் அந்த புள்ளிகளை பயன்படுத்த மாட்டார்கள். ஏனென்றால் அந்த ஓலைச்சுவடிகள் கிழிந்துவிடும் என்பதற்காக. அப்போது அந்த புள்ளி இல்லாத வார்த்தைகளையும் சேர்த்து அர்த்தம் புரிந்து படித்து கொள்ள வேண்டியதான கட்டாயம் அவசியம் அந்த வரலாற்றாளர்கள் காணப்பட்டது. தற்பொழுது நாம் சரியான அமைப்பில் எழுதுகிறோம், அவை படிப்பதற்கு மிக எளிதாக இருக்குது. அப்போது வரலாற்று ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் மொழி சார்ந்த ஒரு The next one is new social and political groups. அதாவது சமுதாயத்தில் மற்றும் அரசியல் ரீதியான சமூக ரீதியான சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது. ஒரு சில கண்டுபிடிப்புகள் சமூகத்தை முன்னேற்றுவதற்கும் பயன்பட்டது. Now you see the picture, it is a Persian wheel. It is a very important innovation in the past period. It was used in irrigation, the spinning wheel in weaving, and the firearms in combat. New foods and beverages arrived in the subcontinent.
potatoes, corn, chilies, tea and coffee. New technologies and crops also used came along with the people who brought their ideas with them as well. As a result, this was a period of economic and political, social and cultural changes. அதாவது அந்த பெர்ஷியன் வீல் வந்து நீர்ப்பாசனங்களுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கண்டுபிடிப்பாக காணப்பட்டது. மேலும் நெசவு செய்வதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த ஸ்பின்னிங் வீல், அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விதமான உணவுப் பொருட்கள், உணவு தானியங்கள் மக்களுடைய ஒரு பொருளாதார மற்றும் அரசியல் ரீதியான அவருடைய சமூக ரீதியான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக காணப்பட்டன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், nowadays irrigation is very important for the agriculture. Agriculture is a backbone for our country. You know that. அந்த ஒரு பொருளாதாரத்துவமான ஒரு பெரிய மாற்றத்திற்கு ஒரு அடிப்படையாக அமைந்தது அந்த பெர்ஷியன் வீலுடைய கண்டுபிடிப்பு. நெக்ஸ்ட், weaving is a very important industry all over the world. The spinning wheel used in that weaving industry. அந்த ஸ்பின்னிங் வீல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது வந்து ஒரு முக்கியமான அமைப்பாக காணப்படுகிறது. அடுத்ததாக new crops like potatoes, corn, chilies, tea and coffee. You all know that tea and coffees in this crops they are used in a worldwide. அதாவது உலகம் முழுவதுமே பொதுவாக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களாக இவை காணப்படுகிறது. ஸோ இவைகளுடைய பயன்பாடு என்பது ஒரு பொருளாதார ரீதியான இல்லை சமூக கலாச்சார ரீதியான பயன்பாட்டிற்கு ஒரு பெரிய மாற்றமாக அமைந்தது. The next one is region and empire. நமது இந்திய நாட்டில் பல்வேறு விதமான ஒரு அரசாங்க பகுதிகள் மற்றும் பேரரசுகள் உருவான ஒரு காலகட்டமாகவும் அது காணப்பட்டது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சோலாஸ், மொகல்ஸ், துக்லக்ஸ், இந்த மாதிரியான பல்வேறு விதமான ஒரு பேரரசர்கள் எழுந்த அல்லது அவர்களுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக செலுத்தப்பட்ட ஒரு காலப்பகுதியாக அது காணப்பட்டது. சிவிஸ்டன், ஊஜ், முல்தான், கலனோர், லோகர், சமானா, இது மாதிரியான பல்வேறு விதமான பேரரசுகளும் அவர் சார்ந்த பகுதிகளும் இந்திய பகுதிகளில் காணப்பட்டன. அடுத்ததாக next one is the old and new religions. The thousands of years of history that we exploring witness majors of developments and religious traditions. அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட 1000 ஆண்டு காலகட்டத்தில் வெவ்வேறு விதமான மதங்களும் அது சார்ந்த கொள்கைகளும் அதிக அளவில் உலக அளவில் ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்ட ஒரு காலம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the first one is, it was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. அதாவது ஹிந்துசம் சார்ந்த மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக அது காணப்பட்டது. பிகாஸ் they are use different kinds of new deities. அவர்கள் worship of new deities. deities என்பது விக்கிரகம் அல்லது அந்த உருவச்சிலை என்று சொல்லப்படும். முற்காலத்தில் இந்திய பகுதிகளை சார்ந்த திராவிடர்களுக்கு இயற்கைகளை வணங்குவது மட்டும்தான் பழக்கமாக காணப்பட்டது. அவர்களுக்கு சிலை வழிபாடு என்பது அப்பொழுது காணப்படவில்லை. இன் திஸ் thousands years, the most of the people and the Hinduism people are used to worship a new deities. அதாவது புதிய புதிய சிலைகளை அல்லது அவர்களுக்கான கடவுளர்களை அவர்கள் உருவாக்கி கொண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் அது. Then importance of Brahmins, the priest as a dominant groups in a society. அதாவது பிராமணர்கள் மற்றும் priest என்று சொல்லப்படுகிறதான அந்த மற்றவர்களுக்கு சொற்பொழிவாற்றக்கூடியவர்கள், போதிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தவர்கள் சமுதாயத்தில் உயர்ந்த நிலையை பெற்றதாக காணப்பட்டனர். அடுத்ததாக பேட்ரன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறவர்களும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பொசிஷன்ஸில் இந்த சொசைட்டியில் இருந்தாங்க. பேட்ரன் அண்ட் influential wealthy individual who supports another person, an artist, a craft person, a learned man or a noble. அதாவது சமுதாயத்தில் அதிக மதிப்பை பெறக்கூடிய மற்றவர்களுக்கும் ஒரு உதாரணமாக அல்லது அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு சப்போர்ட் செய்யக்கூடிய ஒரு பர்சன்ஸாக காணப்பட்டவர்கள் பேட்ரன்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்டனர். Then the major developments was emergence in the idea of பக்தி. அதாவது பக்தி இயக்கம் என்று சொல்லப்படுகிறதான ஒரு பெரிய இயக்கம் ஹிந்துசமில் ஃபார்ம் ஆச்சு.
The next major changes that happen in this religious theme, that merchants and migrants first brought the teachings of the Holy Quran to India. அதாவது வியாபாரிகள் இடம்பெயர்ந்து இந்தியாவிற்குள் வரும்பொழுது அவர்கள் குரான் அதனுடைய உபதேசங்களையும் அவைகள் சார்ந்த ஒரு விஷயங்களையும் இந்தியாவிற்குள்ளாக கொண்டு வந்து அவை இந்தியா முழுவதும் பரப்பப்பட்ட ஒரு காலகட்டமாகவும் காணப்பட்டது. Next, Islam was interpreted in a variety of ways. It is that followers. அதாவது இஸ்லாம் என்று சொல்லப்படுகிறதான அந்த மதம் அவைகளை பின்பற்றுகிறவர்களை பொறுத்து சில வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டது. There were Shia Muslims and Sunni Muslims. ஷியா முஸ்லிம்ஸ் என்பவர்கள் இந்த ப்ரொஃபெட் முகமதோட சன்-இன்-லா அவர்களுடைய வழியில் வந்தவர்கள். சன்னி முஸ்லிம்ஸ் என்று சொல்லப்பட்டவர்கள் த லீடர்ஸ் ஆஃப் த அத்தாரிட்டி, அதாவது கேலிஃபாஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறதான ஒரு சின்ன குழு தலைவர்கள் அவர்களுடைய வழி வந்தவர்களாக காணப்படுகின்றனர். இது இரு விதமான ஒரு இஸ்லாம்ஸ் பிரான்ச்சஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். இன் தட் நவடேஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் ப்ரெசன்ட். The next one, thinking about the time and historical periods. Historians do not see the just a passing of hours, days or years as a clock or a calendar. அதாவது வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கடந்த காலம் என்பதை ஒரு நேரமாகவோ அல்லது ஒரு கேலண்டராகவோ அல்லது ஒரு வருடங்களாகவோ பார்ப்பது கிடையாது. It is the time also reflects changes in a social and economic organization. கடந்த காலம் என்பது ஒரு கருத்து ரீதியான, ஒரு பொருளாதார ரீதியான அல்லது ஒரு அரசியல் ரீதியான பெரிய மாற்றங்களை கொண்டதாக காணப்படுகிறது. The study of a time is made somewhat easier by the dividing a past into large segments, periods that possess shared characteristics. Historians அவர்கள் வரலாற்று காலங்களை எளிதாக புரிந்து கொள்வதற்காக அவற்றை மேலும் சில பகுதிகளாக பிரித்து அவை சார்ந்த பகுதியை ஆராய்கிறார்கள். Okay students, we see the next lesson in the next video. Thank you.